सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल असीं करांगे वीरपाल कौर दी, जिसके बयान नूं लैके पंजाब दी सियासत पकी हुई है। पर डेरा सच्चा सौदा दी साबका समर्थक वीरपाल कौर इंसा दे वड्डे झूठ दा पर्दा हुण फाश हो चुका है। दरअसल वीरपाल कौर इंसा ने सुखबीर बादल ते जो इल्जाम लगाए सन वो कोरे झूठ निकले। वीरपाल कौर इंसा ने खुद कबूल किया कि इन्हां इल्जामां नूं लैके उन्हां दे कोल कोई सबूत नहीं है। उधर अकाली दल ने वीरपाल इंसा दे इल्जामां नूं नकार दिता है। उत्थे डेरे ने भी यह साफ कर दिता है कि वीरपाल इंसा दा डेरे नाल कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि वीरपाल कौर इंसा ने सिर्फ सुनी सुनाई गल नूं लैके वड्डे इल्जाम लगाए सन जो हुण झूठे निकले ने। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੱਥ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਠੋਕਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ सुनिया तुसी ड्रैस विवाद नूं लैके वड्डे वड्डे दावे करन वाली अकाली दल ते सवाल चुकन वाली वीरपाल कौर इंसा दे कोल कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं कि गुरमीत राम रहीम नूं ड्रैस किसने दिती। कोई सबूत नहीं कि अकाली दल ते उसने इल्जाम किवें लगा दिते। कोई तथ्य नहीं वीरपाल कौर दे कोल। खैर सूबे दी सियासत नूं भखाउण वाले मसले ते असीं कोशिश कीती कि आखिर वीरपाल कौर दे वल्लों ड्रैस विवाद नूं कीते गए दाविआं नूं लैके कोई सबूत है जां नहीं। ते यह सवाल लैके असी वीरपाल कौर दे नाल गल कीती, पर वीरपाल कौर दे कोल साडे सवालां दे जवाब नहीं सन। सबूत मंगण ते वार-वार गल नूं बस वीरपाल कौर घुमाउंदी रही। यूट्यूब ते बस शशिकांत दा नाम दोहरांदी रही। वीरपाल दे नाल गलबात दौरान साडा पहला सवाल सी कि वीरपाल कौर ने ड्रैस वाला बयान किस आधार दे उत्ते दिता। तां सुणो की कहना सी वीरपाल कौर दा। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾंत जी ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ वीरपाल कौर ਤਾਂ साफ कह रही है कि उसने उस दिन जो बयान दिता वो तो उसका सी ही नहीं। यानी वीरपाल अपने बयान तो साफ किनारा करती नजर आ रही है। ते बस एक ही नाम की चर्चा साबका पुलिस अधिकारी शशिकांत दे वल्लों इस बयान ते की कहा जा रहा है वो भी तुहानू सुणवावांगे। पर पहला सुनो वीरपाल कौर दा बयान। जदों असीं तत्थां ते गल करनी चाहिए, जदों असीं ड्रैस विवाद ते दिते बयान ते सबूत मंगिया। ਇਹ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਤੋਂ ਜੀ। न्यूज़ 18 ने शशिकांत तो भी ड्रैस विवाद ते होए बवाल ते जवाब लैण दी कोशिश की ते शशिकांत होरां ने स्पष्ट शब्दां दे विच कह दिता कि उन्हां कदे भी साबका उप मुख्यमंत्री नूं लैके कोई भी बयान नहीं दिता। देखो जिहड़ा बीबी ने गल कही हैगी है कि ये ड्रैस जिहड़ी हैगी है सुखबीर बादल ने भिजवाई हैगी है जी, ये सरासर झूठ हैगा है, मनगणत गल हैगी है। इस तरह दा बयान मैं कदे नहीं दिता। ड्रैस नूं लैके वीरपाल कौर दे कोल कोई सबूत नहीं, पर तुहानू डेरा मुखी राम रहीम दा एक पुराना बयान सुणवाउंदे हां जिस दे विच ओह दावा कर रहा है कि उसनू यह ड्रैस उसदे किसी मुस्लिम सेवादार दे वल्लों भेजी गई सी। क्योंकि जो हमने गेटअप पहना था वो एक मुस्लिम सज्जन लाए थे कि ये अकबर बादशाह या हुमायूं के टाइम की ड्रेस है और वो हम 91 से पहनते आ रहे थे। जब भी कोई ले आता था कि उन्होंने बोला कि हमारा फंक्शन है उस पे पहनो। क्योंकि जो हमने गेटअप पहना था वो एक मुस्लिम सज्जन लाए थे कि ये अकबर बादशाह या हुमायूं के टाइम की ड्रेस है और वो हम 91 से पहनते आ रहे थे। जब भी कोई ले आता था कि उन्होंने बोला कि हमारा फंक्शन है उस पे पहनो। ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੰਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। दरअसल ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੈਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ कि वीरपाल कौर इंसा
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰੈਸ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਵਨ ਖਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਲਾਸਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 295A ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਡਰੈਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 2007 ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 13 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ
ਕਿ ਅਚਾਨਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਰਥ ਹੈ ਉਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਉਹ 2007 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 2020 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ 295 ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਮਾਇਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਲਮਾਇਟੀ ਗਾਰਡ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 295 ਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2439, 1507 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 806 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1937 ਤੱਕ। 1196 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 704 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1491 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 1120 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 305 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਨਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 1313 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ 47 ਨਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1313 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 682 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 611 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 33 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 919 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 675 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 221 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 919, 675 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 221 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। 414 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। 300 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈਗੇ ਨੇ। 100 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 323 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 256 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 56 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 296 ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 230 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 63 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 460 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 242 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 205 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 263 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 172 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 105 ਹੈ। 105 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ 105 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। 276 ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 83, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆਈਜੀ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 257 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ।
179 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ। ਜਦਕਿ 78 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? 260 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 155 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 101 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪॉजिटिव मामले मुक्तसर ਦੇ ਵਿੱਚ 202 ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 169 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 34 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? 209 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 166 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 39 ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 222 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 96 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਪॉजिटिव ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ SHO ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਆਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪॉजिटिव ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 123 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ 76 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 44 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।